ଏତିକି ମୋ ଅଭିଳାଷ କର ମୋତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳର ଚିରନତ ଦୁବ ଏତିକି ବାସ କରୁଣାମୟୀ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ବୈଭବ ରୂପରସ ବାସ ଯଶ ଗୌରବ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ବୈଭବ ରୂପରସ ବାସ ଯଶ ଗୌରବ ଲୋଡ଼ା ମୋର ଖାଲି ତୁମରି କରୁଣା ତୁମରି ପାଦ ପରଶ ଏତିକି ବାସ କରୁଣାମୟୀ ଏତିକି ମୋ ଅଭିଳାଷ ଏତିକି ବାସ କରୁଣାମୟୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପା ଭୁଲିଗଲି ଗୀତଟାକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭୁଲିଗଲି। हेलो ଆଜ୍ଞା ଅପା ସରିଗଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାତା ଆଣି ନଥିଲି ଆଣିଛି ଖାତା ଆଣି ସାଇଲେଣି ଦେଖୁଛି। ହଉ ହଉ ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ମା 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 ବୋଲିବି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୋଲନ୍ତୁ ଅପା ହଁ ଏତିକି ବାସ ନା କରୁଣାମୟୀ ମିଳୁ ମୋତେ ଖାଲି ତୁମ ପାଦ ଧୂଳି ପୁଲକେ ନୀତି ମୁଁ ଦେଉଥିବି ବଳି ମିଳୁ ମୋତେ ଖାଲି ତୁମ ପାଦ ଧୂଳି ପୁଲକେ ନୀତି ମୁଁ ହେଉଥିବି ବଳି ସାର୍ଥକ ହେଉ ଏ ମୋର ଜୀବନ
लभी तुम शुभाशीष एतिकी वासना करुणा होइगो एतिकी मो अभिलाष कर मोते तुम चरण तळ चिरनत डूब घास एतिकी वासना करुणामयी वंदे मातरम। ପ୍ରିୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ତର ଜୀବନ ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସବୁ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦିତ ପୁସ୍ତକ। ତାକୁ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ରହିଛି, 8ଟି ଚ୍ୟାପ୍ଟର ମୁଖ୍ୟତଃ, ଏବଂ ତାପରେ ତାର ସବ୍ ଟାଇଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାପ୍ଟର 7 ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଫର ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରି। ନିଜର ଗ୍ରୋଥ, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ନିଜେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନିଜେ ନିଜର ଫ୍ରି ୱିଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହାର ଗୋଟେ ଟୟ ହେବା ଯୋଗ ଜୀବନରେ ଆଡଭାଇଜେବଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ମାଷ୍ଟରୀ ଦରକାର, ନିଜେ ନିଜର ହୋଇ ଉଠିବା। ସେ ଦିଗରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକରଣ ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛିଟା ପଢିଲେଣି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍, ବିକମିଂ ଆୱାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, visualization for discovering one's being, awakening the inner consciousness, exercising static power, ଆଉ ଆମେ ଅଟକିଛନ୍ତି becoming aware of the shadow, aware of the shadow। ତାପରଟା mastery through attitude, ଏଭଳି ଗତି କରିବ। ଡାଇନାମିକ୍ ମେଡିଟେସନ କଥା ରହିଛି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ପିସ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ର କଥା ରହିଛି। ଆମେ 142 ପେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ରୁ ଆମେ ପଢିବା କଥା। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଧାଡି ଆଗରୁ ପଢୁଛି। There are instances in which it is possible to change, but this is very rare। ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି
जोटी परिवर्तन संभव किंतु सेगुड़िक बड़ दुष्प्राप्य दुर्मिल सेपरी दृष्टांत बहुत दृश्य नहीं तामाने आमे प्रथमे साड़ को बा लाइट अंधकार टी को देखिबा एवं से अंधकार उपरे आलोक पकेबा मांकर there are instances in which one can put upon this being or this shadow बेले बेले मनुष्य सेई निज सत्तारे एवं सेई छाईटी को सेई अंधकारटी को भांगी पकाए put upon it such an intense light एवं तापरे आलोक मध्य से तीव्र आलोक को ढांकी पकाए that it transforms it से आलोक अंधकार को रूपांतरित करिवो and it changes into what is the true of your being धीरे धीरे जहाँ आपणक सत्तार सत्य सेई दिगरे परिवर्तन गुड़िक आसियो पुणी थे माँ कहते बट दिस इज ए रेयर थिंग ये बड़ कम घटे बड़ दुर्मिल इट कैन बी डन एटा हे परिबो बट इट इज रेयर परमर्श कथा टी कहछ हे परिबो किंतु उदाहरण गुड़िक विरल यूजुअली द बेस्ट थिंग इज टू से साधारणतः सबुठारु भल कथाटी आज तक एमती कहवा नो दिस इज नॉट आई साधारणतः आपण साड़टी को अंधकारटी को आपण भितर पाइले जोटा छाई आपण लोभ हो ईर्षा हो असूया हो घृणा हो लोभ हो स्वार्थ हो कि गोटे अंधकार अच्छे आम भितर तो आमे सेटा को निजको आइडेंटिफाई कर रखीचु किंतु आज जदि आमे कहबा नो दिस इज नॉट आई मु ता नुहे आई डोंट वांट इट मु एई अंधकारटी चाहू नहीं आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस मोमेंट एई गतिविधि सहित मोर कौन से संबंध नहीं किसी लेन देन नहीं इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एटा मो पई किसी माने रखे नहीं ये मो पई नहीं मो पई अस्तित्व रखु नहीं इट इज समथिंग कंट्रारी टू माय नेचर एटा मो स्वभाव रो विरुद्ध विरुद्ध माने मो भीतर यदि घृणा अच्छे बोली मुझे जानली तो मोर नेचर टा एते प्रेममय जे घृणाटा को मो निज भीतर स्वीकार करू नहीं एंड सो एई भली भाबरे आपण गति कले बाय डिंट ऑफ इंसिस्टिंग जेतेबेले एई भली आपण इंसिस्ट करिवे और लागी रहिबे ड्राइविंग इट अवे ताको तोडुथिबे फाइनली वन सेपरेट्स वनसेल्फ फ्रॉम इट तापरे सेटा आपण गठरो अलग है जदि आपण ताको डिजोन करिवे निजर बोली कहबे नै ताको चेरिश करिवे नै ताको नै खुशी हेबे नै ताले से पळेबे किंतु कोन बे एक रे आमे निज छाईटा को जानंती नहीं दुई रे सेटा को आम भीतर जहाँ भल मंद अच्छी से तार तो अच्छी अच्छी आम कहीं देखा जा कहीं तड़िया जा सी ता बाटर रही था किंतु जदि आपण मां को पढ़ुचंती रूपांतर जोग करूचंती एवं निज छाईटी को अंधकारटी को पाइचंती ताले आपण एई भली भार करिया पड़े बट वन मस्ट फर्स्ट बी क्लियर एंड सिंसियर एनफ जने बहुत सुस्पष्ट हो उठिया उचित एवं बहुत आंतरिकता पूर्ण निष्ठापूर्ण होया उचित तो सी द कॉन्फ्लिक्ट विद इन वन सेल्फ आपण को भीतर द्वंद्व अछि का भीतर जोटा आपण सत आपण ट्रू भी आपणकर जोड़ाक बाहर जो गुड़िक जो वृत्ति गुड़िक प्रवेश करछि जो वृत्तिटा आपण नुहंती usually one doesn't pay any attention to these things
ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଦେଉନାହିଁ। one goes from one extreme to the other. ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କୋଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରେମରୁ ଘୃଣାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ, ଘୃଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ। ଏଇ ପ୍ରେମ ଘୃଣା ମିଶିକି ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିଦବା, ଜାଣିଦବା, ତମେ ତମେ ଦେଖ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ତମେ କହିପାରିବ, to put it in very simple words, ତାକୁ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, one day I am good, the next day I am bad। ମୋ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ନେଚରଟା ରହିବା ଫଳରେ ମୁଁ କେବେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଘୃଣାରେ ଭରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଖରାପ। and this seems quite natural, ଏଇଟା ବି ମତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସେୟା ନା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ଥିବା, ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଡବଡି ହେଇଯିବ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସିଥିବା, ଭାରି ଭଲ ପାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ରାଗିଯିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ ଇଭିନ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଫର 1 hour you are good, ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ତମେ ଭଲ ହସୁଛ, ଖେଳୁଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛ, ସ୍ନେହ କରୁଛ, and the next hour you are wicked, ତାପର ଘଣ୍ଟାରେ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା ନା, ଇଏ କଣ ଏତେ ୱିକେଡ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ରାଗି ହେଇଗଲାଣି। or else ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜିର ପାରାଡିମ୍ରେ କହିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ମୁଡ ସିଫ୍ଟିଂ। ଆପଣ ଏବେ ହସୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ରାଗିଗଲେ, ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଉତ୍ସାହୀ ହେଇଗଲେ। ହୁଏ ନା, ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ଭଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ, ଫିଲୋସଫର ହେଇଯିବ, ହଁ ଏଇ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ସେ କହିବ ଜୀବନରେ ତ ସବୁ ଅଛି। କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। or else sometimes the whole day through one is good, ସାରା ଦିନ ଆମେ ଭଲ ରହିଲେ and suddenly one becomes wicked, ତାପର ଦିନ ସାରା ଭଲ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ହଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ୱିକେଟ ହେଇଗଲା। for a minute one wicket, very wicked, ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ୱିକେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, all the more wicked as one was good, all the more wicked। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଭଲ ଥିଲେ, ଗୁଡ ଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଆୱାର ପାଇଁ ୱିକେଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା? ସେ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ବୁଝେଇଛି, ଆପଣ ଜଣକୁ ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ତ ନେଟ ରେଜଲ୍ଟ ଟା କଣ ଆସିବ? ଅମୃତରେ ବିଷ ମିଶିଲେ ଯାହା ହୁଏ, ପୁରା ପ୍ରକରଣରେ ଅମୃତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡକୁ ଟୋପେ ବିଷ ମିଶିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, 8 ଦିନ ତାକୁ ବଢିଆ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସରାଗରେ ସମ୍ମାନରେ ରଖିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତା ସହିତ ଝଗଡା କରିଦେଲେ, ହେଲା କଣ? ଫାଇନାଲି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡାକ ସେମିତି ନୁହେଁ କି? ଆମ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଆମେ ଥାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ୱିକେଟ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ପରିଣତିଟା ଜୀବନ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି,
ଅଥଚ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଘୃଣା ଆସିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପଏଲ କରିଦିଅ, ମାଟି କରିଦିଅ। ମାଙ୍କର କହିବା କଥା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ ଇଟ୍। ମଣିଷ ସେଟାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଅବଜର୍ଭ କରୁନି। ଥଟ୍ସ କ୍ରସ୍ ୱାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ। ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ମଣିଷର ମନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। କେତେବେଳେ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆସୁଛି, ଭାଓଲେଣ୍ଟ, ବେଡ୍, ହ୍ୟାଟଫୁଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଘୃଣା ବି ଆସୁଛି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଡିଏଚ୍ ଲରେନ୍ସ ବୋଲି ଜଣେ ବଡ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସବୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ଗୁଡିକ, ରିଲେସନସିପ ମେନଲି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲଭ୍ ହେଟ୍ ରିଲେସନସିପ। କିଛି ପ୍ରେମ, କିଛି ଘୃଣା। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର 25ଟା କଥାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆଉ 2ଟା କଥାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ। ଫାଇନାଲି କଣ? ବିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଅମୃତ ମିଶିଲେ ଯାଉ, ଭାତରେ ଗୋଡି ମିଶିଲେ ଯାଉ, କ୍ଷୀରିରେ ଗୋବର ମିଶିଲେ ଯାଉ। ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନା, ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷର ନିକଟତର ହେଇଛି ମାନେ ତାର 3ଟା ଭୁଲ କଥା ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ତାର ଖାଦ୍ୟର ରୁଚି ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାର ପୋଷାକର ରୁଚି ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗେନି, ବା ତାର ରହନ ସହନ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା? ମୋ ପାଖରେ ଭାଓଲେନ୍ସ ଅଛି, ବ୍ୟାଡ୍, hateful things like that, usually one pays no attention to it. ଜଣେ କୌଣସି ମାନେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ତା ପ୍ରତି ରଖେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ମଷ୍ଟ ବି କଟ୍। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଧରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦଶା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କେବେ ହିଂସାକୁ, କେବେ ଘୃଣାକୁ। ମାନେ ମାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମ 25 ପଢିବେ, 32 ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଦି ମଦର, ଦେଖିବେ ସକାଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାଇଥିବେ, ମା ଯଦି ହସି ନଥିବେ, ଲୋକେ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲିଖିଛନ୍ତି, ମା ଆଜି ତ କାହିଁ ଦେଖି ମତେ ହସିଲେନି, ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ନା କଣ, ମୁଁ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ। as soon as it manifest, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, you must catch it like this। ତମେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇବ। ମା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ with a very firm grip, ଗୋଟେ ମୁଠା କରିକି ଆମେ ଧରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଠାଟା ଫାର୍ମ ଗ୍ରିପରେ ଧରନ୍ତି ନା, ଜୋର ମୁଠା କରି। ମା ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। and then hold it, ତାକୁ ଧର, hold it up to the right, ତାକୁ ଧରିକି ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଭିତରେ ଘୃଣା ଗୁଡା ଅଛି ନା, ଯାହା ଅଛି, ବ୍ୟାଡ୍, ୱିକେଟ୍, hateful things, କାହାରି ପ୍ରତି ବି ଆପଣ ସେଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଇବେ, ତାକୁ ଜୋରରେ ଧରିବେ, ମାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ନେବେ, ତାକୁ କହିବେ, ସେ नो आई डोंट वांट यू, ମୁଁ ତମକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। आई डोंट वांट यू, ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ଚାହୁଁନାହିଁ। आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस, ତମ ପାଖରେ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଘୃଣା ପାଖରେ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି? ହେଟ୍ରେଡ୍ ପାଖରେ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି? ଭାଓଲେନ୍ସ ପାଖରେ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି? You are going to get out of here, ତମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯିବ ଯେ ଯିବ, ଆଉ ଆସିବନି। You won't return, ଫେରିବନି ଆଉ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ଆମ ସାଧନା ନିହିତ ଅଛି। କାରଣ ସାଧନା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ତେଣୁ ଚାହିଁବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅଲ୍ ୟୁର ସିନସିୟର ପ୍ରେୟର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡିବ, ଆସ୍ପିରେସନଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯାଉ। ତାପରେ ମା ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। and this is something
an experience that can have daily. ଏପରି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଏପରି ଗୋଟେ କଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ। ମୂଳ କଥା, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଗତିବୃତ୍ତି ତିଆରି ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବା ପୁରା ଫାର୍ମ ଗ୍ରିପରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନେଇ କହିବା କଥା ଯେ ୟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତମେ ଗଲ ଯେ ଏଠୁ, ତମ ପାଖରେ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଫାଲତୁ ତମେ ଏଠି ରହିକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ, ତମେ ଯିବ ଆଉ ଆସିବନି। ଏଇଟା ଡେଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ when one has those moments of great enthusiasm। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମହାନ ଉତ୍ସାହର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକରେ ଥାଏ, ଗତିବିଧି ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏସ୍ପିରେସନ, ଗୋଟେ ମହାନ ଆସ୍ଫୁରା ଭିତରେ ବି ଥାଏ, when one suddenly becomes conscious of the divine goal, ହଠାତ୍ କି ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପାଇଯିବ, the urge towards the divine, ସେଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହଟି, the desire to take part in the divine work। ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଗୁଡକୁ ତଡୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଲେ, ଗୋଟେ ମହାନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯିବ। ନିରୁତ୍ସାହ ନିରାଶା ଦେଖାଦେଲେ ହବନି। ଏଇଟା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆସ୍ପିରେସନ, ଗୋଟେ ମହାନ ଆସ୍ପୃହା ତିଆରି ହଉଥିବ ଏବଂ ସଡନଲି ବିକମ୍ସ କନସିୟସ୍ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଗୋଲ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ବାହୁ ବା ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦ ଅର୍ଜ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଆଗ୍ରହଟି ତିଆରି ହେବ। ଦ ଡିଜାୟାର ଟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବଢିବ। when one comes out of oneself in a great joy and great force। କେତେବେଳେ ଏଟା ଘଟିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଶାଡୋ ଭିତରୁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ, ସେ ନେଗେଟିଭ ଭିତରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ, ବାହାରିକି କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ନିଜକୁ ରଖିବେ in a great joy and great force। ସେଭଳି ଗୋଟେ ନିରାଶା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାଟା, ଘୃଣା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଜୟ, ବହୁତ ବଡ ବିଜୟ, ବହୁତ ବଡ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଅଫ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ନେଇକି ଥୋଇବ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୟ ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଫୋର୍ସ ରାଜ୍ୟରେ, ଏକ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଥିବ ଏବଂ ମହାନ ଶକ୍ତିଟି ଯୋଉଠି ଥିବ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ଏଗୁଡିକ and then ତାପରେ କଣ ହବ? a few hours later, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, one is miserable for a teeny little thing। ତାପରେ ଆପଣ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରେଟ୍ ଆସ୍ପିରେସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ ଗୋଲଟା ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ଡିଭାଇନ ୱାର୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ, ମହାନ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନେଗେଟିଭଟା ପୁରା ଯାଇନଥିବ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ, few hours later, one is miserable। ତାପରେ ଦେଖ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, କଣ ମୁଁ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମାଙ୍କ କାମ କରିବିନି, ସେ ଲୋକ ସବୁ ଖରାପ, ସେମାନେ କେହି ଭଲ ନୁହଁ, ସେଇଭଳି କଥା ଗୁଡା ଆପଣ କହିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟୁଛି ସେ କଥା। ମୁଁ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ ସେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ କାମ କରିବାକୁ, ସେ ଦୁନିଆ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ଯିବାର ଏସବୁ ହବ। ଏଇଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାସ୍ କଲେ, କେତେ ହାୟର ଡିଗ୍ରୀକୁ ଗଲେ।
କଣ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଜରେବଲ ହେଇଗଲେ କଣ ପାଇଁ ତାପରେ ଲିଟିଲ ଠିକ ଏକଦମ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମିଜରେବଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଏ କଣ କହିଦେଇଛି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟିକେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟିକେ କଥାରୁ ତ ଟ୍ରୋଜାନ ୱାର ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟିକେ କଥାରୁ ତ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟିକେ କଥାରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମହାଭାରତ ଲାଗେ ସେଇ କଥା ତ ଟିନି thing ଆଉ one indulges in so petty so narrow so commonplace and self interestedness ତାପରେ ଆପଣ କୋଉଠି ବୁଡିଯିବେ ଏକଦମ ପେଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ବୁଡିଯିବେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ନେରୋନେସ୍ ଯୋଉଠି ରହିଛି ନିହାତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ କମନ ପ୍ଲେସ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡନେସ୍ ଆତ୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ଜଡିତ ହେଇଯିବେ ଖାଲି ନିଜ କଥା ଭାଇ ମା କୁଆଡେ ଯିବେ ପୃଥିବୀ କୁଆଡେ ଯିବ ଏତେ ବଡ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରଟା ଦିଶିଲା ଏସ୍ପାୟାର ହତାଶ ନିରାଶ ହେଲେ ତାପରେ ଏତେ ଡଲ ହେଇଯିବ ଡିଜାୟାର ଗୁଡିକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ସ୍ତିମିତ ଆଶା and all the rest have evaporated ଆଉ ସବୁ କିଛି ତଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଉଡିଗଲାଣି ସବୁ ଉଡିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝଗଡା ହେଇଯାଉଥ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଦୁନିଆଟା ବିଷ ହେଇଯିବ ଜିନ୍ଦଗି ବି ବିଷ ହେଇଯିବ it doesn't exist ଏମିତି ଉଡିଗଲାଣି ଯେ ସେଗୁଡି ସତେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ କଥା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଥିବେ ମତେ ତ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତ ଏ ଆକାଶ କିଏ ଗଢିଲେ ତାରା ଗୁଡା ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଏ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଆଲୋକମଣ୍ଡଳ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ତ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କଣ ତମ କଥାରେ ତମର ଯାହା ହୁଇ ମାଇଲା ଦିନେ ତମ ମନ ଖୁସି ଅଛି ତ କହିଦବ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପରମ ପ୍ରେମ ଆଜି ତମ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ତମର କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କହ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳି one is quite accustomed to contradiction ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ ଗୁଡିକ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଆମେ ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ one doesn't pay attention to this ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସାଇଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଭିତରେ ଘୃଣା ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଛାଇ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭିଜମ ଅଛି ଡେସ୍ପାୟାର ଅଛି ଡେସ୍ପୋଡେନ୍ସି ଅଛି ମୁଁ ସେଗୁଡା ଦେଖିବି କାହିଁକି ଆମେ ତ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁ ନା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ବାକି ମାନେ ପୁରା ବିଚର ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରିବ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ ହବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କଥା ଭୁଲ ଠିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମତେ କଣ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଯେ ଏଡେ ବଡ ବିଚାରକ ପଦବୀରେ ବସିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନେ ଫେନ୍ସି ମାନେ ଫନି ଯଦି ସବୁଠାରୁ କିଛି ସଜାଣିଆ ହସ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ସେଲ୍ଫ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ one doesn't pay attention to this ସେଇ ରୋଗଟା ବହୁତ ଆଡେ ବାଡିଥାଏ ଆମ ଘର ଖାଇବା ଭଲ ଆମ ଘରର ପରିବେଶଟି ଭଲ ଆମ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଭଲ ଆଉ କାହାରି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଆମ ଚଏସ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଭଲ ଆମ ତରକାରୀଟା ଭାରି ବଢିଆ ବାସ୍ନା
ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ମୋର ପିଲାଦିନର ସବୁ ଅନୁଭୂତି। ବୋଧେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ମୋର ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଶରୀରରେ। ସେ ସବୁ ଦେଖିବେ କୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ରନ୍ଧା ହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ରନ୍ଧା ହୁଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେନି। ଖାଲି ତ ଯିବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ମନା କରିବେ ଯାହାନି ଏଠି ଘର ହଇରାଣ ହବ। ଆରେ ଭାଇ ସେ ସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, ସେଟା ଏକଦମ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜଣ କିଏ ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁନିଆଟା ସେଇଠି ଅଡୁଆରେ ପଡିଛି। ଆପଣ ଅମୁକେ ମସଲା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅମୁକେ ପ୍ରାଟରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ଭଜା ଖାଏ କିଏ ଝୋଳ ଖାଏ। ତ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ? ଏଇଟା ଏକଦମ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ଟା ନେଇଥାଉ। ଭେରି ଫନି। ମଣିଷକୁ ଭଲ ଖରାପ ବାଛିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛିବାର କୌଣସି ତରିକା, କୌଣସି ପାରାମିଟର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ତ କଳା ରଙ୍ଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଜଚୁଛି, ସେ ପୁରା କଳା ପିନ୍ଧିକି ବଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ସେ କଣ ଧଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଧଳା ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଭାଲୁ ଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା? ଭାଲୁଟା କଳା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ହଳଦିଆ ଭାଲୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ବହୁତ ଭିଡ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ନେଇ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଲିଭ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଟୁଗେଦର ଏଜ୍ ଏ ନେବର୍ସ। ଆମ ଭିତରେ ପଡୋଶୀ ହେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଗୁଡିକ ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶିକିରି ବିମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଆରାମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ସାପ ବି ଅଛି, ଗଦ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଗଦଟା ମିଶିକି ଅଛି? କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନିଆଁ ବି ଅଛି, ପାଣି ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ବି ଅଛି। କଣ କରିବେ? one must find it, first discover। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆବିଷ୍କାର କରୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ମାନେ ବେଶୀ ଆବିଷ୍କାର କରୁ ଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ କେତେ କଣ ଆବିଷ୍କାର ହଉଛି, ସେଗୁଡିକ ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରେ ଦରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କଣ? ୟୁ ଆର୍ ଏ ମାଇନ୍। ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ ବୋଲି ତ କହିବିନି, ସୁନା ଖଣି, କିନ୍ତୁ ଖଣି। କୋଉ ଜିନିଷ ପୋତି ହେଇକି ଅଛି, ତ ପୋତି ହେଇକି ଥିବାରୁ ପତା ନାହିଁ, ଜଣା ପଡୁନି। ତେଣୁ ଡିସ୍କଭର ଦେମ୍, ଆପଣ ତାକୁ ସେଟା ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟରମିଙ୍ଗଲିଂ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍। ଚେତନାରେ ସେଗୁଡିକ ମିଶିଯାଉ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଘୃଣା ଅଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚେତନାଟା ଘୃଣାରେ ପରିଣତ କରିଦବ ମତେ, ସେପରି ନୁହଁ। କାଲି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମତେ କଥାଟି ବଡ ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ବଡ ହଇଚଇ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ବାପାଟିଏ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ। 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଛାଡିଲେନି ଝିଅଟି। ଝିଅଟି ନ ଛାଡିଲା, ବାପା ବହୁତ ନେହୁରା ହେଲା, ବହୁତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ ହାତ ବି ଧରିଲା, ମାନେ ଏବେ ଲିଟରାଲି ଗୋଡ ଧରିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ସେ ଥିଲା 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର। ମୁଁ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲି, ମତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। 9:30ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସେ 9:32 ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧରିଲା, କେହି ତାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲା ନା, ସେ ରୁହା ଗେଟ୍ ରେ କି ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଡେଇଦେଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, 2-4 ଥର, 5 ଥର। ତାପରେ ସେ ବୁରି ତରଫ
ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ତାକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହଉଛି, ତା ଝିଅଟି ତାକୁ କନସୋଲ କରୁଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ କଣ ଏମିତି ହବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଯଦି IIT ରେ ଜଣେ ତମେ 2 ମିନିଟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସରକାର ତାଙ୍କର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଛାଡିଲେନି। ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟେନ୍ କର ତ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କଣଟା ମିଳେ? ଆଉ ସେଇଟା କଣ ସବୁ କିଛି ଯେ IIT ହଉନି ସେ ମଣିଷ ହିଁ ବଞ୍ଚୁନି। ତ ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ IITian ନୁହନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇ କଣ ଥିଲେ? IIT ରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟାକୁ ଲୋକ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରମିଙ୍ଗଲିଂ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଶିକି ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେ, ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କନସାଇନ୍ସ କାମ କରୁନାହିଁ ସେଟାକୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନକନସାଇନ୍ସ ରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ହଉଛି। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସେପରି ମାନି ନେବ। ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ ଖୋଜିବା, କାହିଁକି ନା 2 ମିନିଟ ଡେରି ହେଲା ତାହେଲେ ଛାଡିବନି। 2 ମିନିଟରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ କଣ ମହାଭାରତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡା ପାଇବେନି। ତାପରେ କଣ କରିବେ ସେଇଟା? ସବୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିକଡେ ଅଛି, ଚାରିଆଡେ ଶକ୍ତ ଫେଣି କଣ୍ଟା ଅଛି। ଆପଣ ତା ଭିତରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ? ଡିସାଇଡ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେପାରେଟ ଦି ଶ୍ୟାଡୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକକୁ ଛାଇ ଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯାଉ। ସେକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ବଡ ଆରାମସେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆରାମସେ ଟିକେ ହସ, ଟିକେ ଲାଜ, ଟିକେ ରାଗ, ଟିକେ ପ୍ରେମ। ଇଏ ହବ ନାହିଁ। ଗୋବର ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀରି ମିଶିବନି। Later one can get rid of the shadow. ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଏଇ ଛାଇ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତ ଛାଇ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ କେବଳ ଆଲୋକ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଅସନା ଅଛି କି ଲୁଗାଟା ମଇଳା ଅଛି, ଜାଣିଲେ ତ ତାକୁ ସଫା କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଲୋକେ ସେଇ ମଇଳା ଗୁଡିକ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଡୋ ଅଛି, ସେ ଶାଡୋ ଖୋଜି ପାଇବା ଏ ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ଆପଣ ଶାଡୋର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାଡୋଟା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ମାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ତାକୁ ଖୋଲିବେ, ମୁଠା ପୁରା ଜୋର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଆସ୍ପୃହାଟିକୁ ଜୋର କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ସେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ଯାଉ 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 ଆଉ କେବେ ନ ଫେରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧନା ବହୁତ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଭାବୁ ହଁ ଟିକେ ଛାଇ ତ ଅଛି, କଣ ଚଳିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉ। ସେଭଳି ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେସନ ପାଖରେ, ସିନସିୟରିଟି ପାଖରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଧନ୍ୟବାଦ।